ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹ ਵੱਡਾ ਧਮਾਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਮਾਕਾ ਹੁੰਦਾ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। पूरी हलचल नजर आ रही है, वड्डी गिनती के पुलिस मुलाजमान की तैनाती है, पुलिस दी गड्डियां नजर आ रही ने, उत्थे वक-वक मीडिया कर्मी नजर आ रहे हैं तो फिलहाल पूरी हलचल नजर आ रही है क्योंकि करीब अद्धा घंटे के पूरी हलचल होंगी है। वड्डी गिनती के पुलिस मुलाजम पहुंचते हैं, तैनाती की जाती है, वड्डे अधिकारी मौके पर पहुंचे हुए हैं, बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंचा हुआ है तो दस्सिया जा रहा है कि वड्डा धमाका जिहड़ा होया स्टेट इंटैलीजेंस दफ्तर है जिहड़ा कि मोहाली दे विच इस दफ्तर के बिल्कुल बाहर धमाका हुंदा है। सो तुहानूं लाइव तस्वीरां विखा रहे हैं ग्राउंड जीरो तो साडी पूरी टीम जिहड़ी लगातार डटी हुई है ते साडी यही कोशिश है कि हर तरह की तस्वीर हर तरह की अपडेट सब तो पहला असीं अपने दर्शकों तक पहुंचा सकीए। सो पूरी हलचल साफ तौर पर तस्वीरों के वेखी जा सकती है। वड्डी गिनती के पुलिस मुलाजमान की भी तैनाती कर दी गई है, वक-वक टीमां मौके पर पहुंचिया हुई हैं, वड्डे पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे हुए, हर पहलू तो हर पक्ष तो जांच की जा रही है कि आखिरकार किन्ने वजे किवें धमाका हुंदा है, आखिरकार इस दे पिछे कौन है, की किसी तरह की कोई साजिश है, हर पहलू तो हर पक्ष तो जांच की जा रही है। तो हलचल नजर आ रही है पूरी मोहाली दे विच तुहानूं ये तस्वीरां विखा रहे हैं। दरअसल मोहाली दे स्टेट इंटैलीजेंस दफ्तर के बारे धमाका हुंदा है, बिल्डिंग के शीशे तक टुट जाते हैं, उत्थे बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंचा है, वड्डी गिनती के पुलिस फोर्स तैनात की गई है। हलचल साफ तौर पर तस्वीरों के वेखी जा सकती है। मोहाली तो सीधियां लाइव तस्वीरां ग्राउंड जीरो तो असीं तस्वीरां विखा रहे हैं, साडियां वक-वक टीमां जिहड़ियां लगातार डटियां हुई हैं, असीं हर तरह की तस्वीर हर तरह की अपडेट सब तो पहला असीं अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। हालांकि किसी भी अधिकारी के वल्लों अधिकारिक पुष्टि नहीं की गई अजे तक इस धमाके नूं लैके, क्योंकि फिलहाल मीडिया नूं दूर रखा गया, करीब 300 मीटर दूर मीडिया कर्मियों नूं रोकिया गया। जिवें भी कोई अधिकारिक पुष्टि भी होगी, जिवें कोई अधिकारी के वल्लों जानकारी दी जाएगी, वो भी सब तो पहला असीं अपने दर्शकों तक पहुंचावांगे। फिलहाल तुहानूं मोहाली तो सीधियां असीं लाइव तस्वीरां विखा रहे हैं। दरअसल मोहाली दे जिहड़ा स्टेट इंटैलीजेंस दफ्तर है उस दफ्तर के बारे धमाका हुंदा है, बिल्डिंग के शीशे तक टुट दिते जांदे ने ते करीब गल की जाए तो इस तो करीब अद्धा घंटे के पूरी हलचल नजर आती है। वड्डी गिनती में पुलिस मुलाजम मौके पर पहुंचते हैं तो पूरे के पूरे इलाके नूं सील कर दिता जाता है। इत्थों तक कि मीडिया नूं भी 300 मीटर फिलहाल पूरी घटना वाली जगह तो 300 मीटर दूर रखा गया है। सो जिथे भी साडी पूरी टीम मौजूद है उत्थों तुहानूं सीधियां असीं लाइव तस्वीरां विखा रहे हैं। वक-वक जगहां ते साडियां टीमां लगातार डटियां हुई ने। सीधा रुख करते हैं ग्राउंड जीरो का, मेरे सहयोगी मनोज राठी लाइव जुड़ चुके हैं। मनोज, सीधियां लाइव तस्वीरां असीं अपने दर्शकों को विखा रहे हैं कि किवें पूरी हलचल नजर आ रही है। फिलहाल की कोई जानकारी की अपडेट सामने आई है? बिल्कुल परमिंदर जी, आप गल करिए बिल्कुल सामने तुसी जे बिल्डिंग मैं सुखजिंदर नूं कहांगा कि बिल्कुल सामने बिल्डिंग है, स्टेट इंटैलीजेंस की बिल्डिंग है, जिथे दस्सिया जा रहा है कि इत्थे बिल्डिंग ते कोई जिहड़ी ऑब्जेक्शनेबल जिहड़ी सस्पैक्ट चीज़ जिहड़ी है वो सुट्टी गई। हालांकि बचाव होया, किसी जानी नुकसान की हजे तक कोई खबर नहीं है, लेकिन इस तो आगे पुलिस ने रोक दिता है, किसी नूं भी अगे जाने की परमिशन जिहड़ी है वो नहीं दी जा रही। तस्वीरां तुसीं वेख रहे हो कि हुण इत्थे पुलिस जिहड़ी है वो ला दी गई है, यानी कि पुलिस जिहड़े इत्थे ला के पूरे नाके ला दिए गए हैं, यानी कि किसी नूं भी अगे जाने की जिहड़ी परमिशन है वो नहीं दी जा रही। हालांकि पुलिस वालों साफ तौर पर कहा जा रहा है कि इस तो आगे परमिशन नहीं है। जिहड़ी हुण तक की जिहड़ी जानकारी मिली है कि ऑब्जेक्शनेबल जिहड़ी चीज़ां ने, यानी कि किसी तरह का कोई गोला बारूद जिहड़ा है या RDX टाइप का जिहड़ी चीज़ है वो इत्थे मिली है तो किसी ने सुट्टण की कोशिश की है, लेकिन किसी तरह का कोई जानी नुकसान जिहड़ा है वो सामने नहीं आया। बिल्कुल सामने इहदे बिल्कुल सामने स्टेट इंटैलीजेंस का दफ्तर है। हालांकि तुहानूं दस दिए कि अज CM ਵੱਲੋਂ एक मीटिंग भी हुई सी, हाई लैवल की मीटिंग हुई सी, जिहदे विच आला अधिकारियों नाल गलबात हुई सी, ड्रग्स के मुद्दे नूं लैके भी ते लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे नूं भी लैके। लेकिन हुण शाम नूं क्योंकि ये स्टेट इंटैलीजेंस का दफ्तर है जिथे IG लैवल के होर जिहड़े बड़े अफसर वो इत्थे बैठते हैं, ये बहुत बड़ा ऑफिस है। बिल्कुल सुहाना गुरुद्वारा साहब है बिल्कुल बैक साइड ते थोड़ी दूर ते इहदे SSP ऑफिस, DC ऑफिस ते कोर्ट जिहड़ा हैगा कोर्ट कॉम्पलैक्स भी है। तो इहदे सामने जे आपां गल करिए साइड ते इत्थे रेसीडेंस एरिया भी हैगा, तो कह सकते हैं कि हालांकि एहतियात तौर पर इत्थे पुलिस ने पूरा इत्थे नाका ला के आगे जाने की किसी को परमिशन नहीं है, लेकिन हुण तक की जिहड़ी इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि ऑब्जेक्शनेबल जिहड़ी चीज़ां ने, यानी कि किसी भी तरह का कोई गोला बारूद जिहड़ा है दस्सिया जा रहा है कि वो इत्थे बरामद होया ते सुट्टण की कोशिश भी की गई है। हालांकि इत्थे हजे तक कोई जानी नुकसान की खबर जिहड़ी है वो नहीं आ रही है, क्योंकि पुलिस वालों हालांकि जिन्ने भी बड़े अधिकारी ने वो अंदर ने, किसी को भी अंदर जाने की जिहड़ी परमिशन है वो नहीं दी जा रही है किते भी, क्योंकि स्टेट इंटैलीजेंस का जिहड़ा दफ्तर है परमिंदर वो बिल्कुल सामने
ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ। ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿੱਥੇ ਗੱਡੀਆਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਰਕਿੰਗ ਏਰੀਆ ਉੱਥੇ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਗੱਡੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਪਾਰਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਫਿਸ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਫਿਸ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਆਈਜੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮਿਲੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹੈ ਗੌਰਵ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੌਰਵ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸੀਐਮ ਦੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵੀ, ਡਰੱਗਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਫਿਸ ਹੈ ਸਟੇਟ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਮਨੋਜ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੱਕ ਟੁੱਟੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਵਿਸਫੋਟ ਉੱਥੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਖਿਰ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਣ ਕੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਪੌਟ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀਆਈਪੀ ਜਾਂ ਵੀਵੀਆਈਪੀ ਇਲਾਕਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਖਿਰ ਕਿਉਂ ਬਣੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਰਨਾਲ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੀਆਂ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹ ਕੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੈਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇਖੋਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੋਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਔਰ ਜੇ ਪਿਛਲੇ 5-7-10 ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਉਹ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਪੂਰੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ। ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆਫੀਸਰਸ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੇ, ਇਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤੇ ਗੌਰਵ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਰਨਾਲ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਆਤੰਕੀ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ 5-6 ਦਿਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚਹਿਲ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਆਪਸ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਹੈ ਗੌਰਵ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇੰਨੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਣਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਰਾਮਦ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਕੁਝ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਤੇ ਵੀ ਆਏ ਹੋਣੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਪਹੁੰਚੇ, ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾ ਦਈਏ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਿਕਵਰ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਗੌਰਵ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ। ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਵੀ ਨਾਲ ਕਰਿਓ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਇਹ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ। ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਰਾਕਟ ਲਾਂਚਰ ਟਾਈਪ ਕੁਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਰਾਕਟ ਲਾਂਚਰ ਹੈ ਗੌਰਵ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਮਾਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਬਲਾਸਟ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਬਲਾਸਟ ਵੀ ਹੋਇਆ ਗੌਰਵ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਫਟਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜੇ ਫਟਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਇਹ ਗੌਰਵ ਇੱਕ ਟਾਈਪ ਦਾ ਰਾਕਟ ਲਾਂਚਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੂਰੋਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹਿੱਟ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਸੇ ਤੁਸੀਂ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਹਿੱਟ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡੈਮੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਡੈਮੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਇਹ ਫਟਿਆ ਤਾਂ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਜਿਹੜੀ ਫਟਿਆ ਹੈ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਡੈਮੇਜ ਹੋਏ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਡੈਮੇਜ ਹੋਏ ਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜੇ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਫਟਿਆ ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਫਟਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਧਮਾਕਾ ਕਾਫੀ ਸੀ ਔਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਔਰ ਗੱਡੀਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਫਟਣਾ ਸੀ ਜਾਂ ਫਟਣ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਫਟ ਗਿਆ। ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਿਸ ਸਾਈਡ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਆਈਜੀ ਲੈਵਲ ਦੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਕਟ ਲਾਂਚਰ ਮਿਲਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਪਿਕਚਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ। 3-4 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਰਨਾਲ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਰਟਸ ਵੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਐਸੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ 4-5-6 ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਰਾਕਟ ਲਾਂਚਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਿਕਵਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਰਨਤਾਰਨ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਸੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਕਿਉਂ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਇਹ, ਆਈਜੀ ਲੈਵਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫੀਸਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਖਿਰ ਪਹੁੰਚਾ ਕਿੱਥੇ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ 2-2.5-3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਾਲੇ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਓ ਪਟਿਆਲਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਆਫਿਸ ਹਾਊਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਡੀਸੀ ਆਫਿਸ ਹੈ, ਐਸਐਸਪੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਐਸਐਸਪੀ ਆਫਿਸ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੈ ਔਰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀਆਈਪੀ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਔਰ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਏਰੀਆ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ, ਬਿਲਕੁਲ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਏਰੀਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਏਰੀਆਸ ਹੈਗਾ
ਹੁਣ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਮਨੋਜ ਕਿ ਇਹ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ। ਹੁਣ ਰਾਤ ਦੇ ਜੇਕਰ 6-7 ਵਜੇ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਆਫਿਸ ਤਾਂ 5 ਵਜੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਬੰਦ 9 ਵਜੇ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ 9 ਵਜੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ 9 ਵਜੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਇਦ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਲਾਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਫਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੈਨਾਤ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੌਰਵ ਇੱਥੇ ਨਾ ਕਾਫੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਿਕਵਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਫਟਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਬਲਾਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਿਆਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਾਕਟ ਲਾਂਚਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਪੁਸ਼ਟੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ, ਕੁਝ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ। ਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਫਟਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਕਟ ਲਾਂਚਰ ਦਾ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋਹੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਲਟ ਹੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਵਿੰਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫਟਿਆ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਨੀ ਆਪਣੀ ਸਟਰੈਂਥ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਫਟਿਆ ਜਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 9 ਵਜੇ ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਮਤਲਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਾਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਕਿ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਟਾਰਗੇਟ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੇ ਪਲਾਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਡਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਹ ਪੂਰਾ ਇੱਥੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਗੌਰਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾਲ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਰਨਾਲ 'ਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਆਤੰਕੀ ਫੜੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੀਤੇ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਲਾਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਬਾਹਰ ਟਿਫਨ ਬੰਬ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਡੈਟੋਨੇਟਰ, ਕੋਡੈਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਇਰਸ ਨੇ ਉਹ ਮਿਲਣਾ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਾ ਇਹ ਦਫ਼ਤਰ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮਾਹੌਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਐਸਐਸਪੀ ਆਫਿਸ ਹੈ, ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੈ, ਡੀਸੀ ਆਫਿਸ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਖਿਰ ਇਹ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਕਰ ਕੌਣ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਕਟ ਲਾਂਚਰ ਮਿਲਣਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸਿਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਾਹੌਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਫੀਸਰਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਖਾਲੀ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਖਾਲੀ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਰਾਕਟ ਲਾਂਚਰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਆਧਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਧਾ ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਸ-ਪਾਸ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਰੈਸੀਡੈਂਸ ਏਰੀਆ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਫਲੈਟ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਕੰਪਲੈਕਸ ਫਲੈਟ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਕਸਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਰਵਿੰਦਰ ਅਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗੋਲਾ ਬਾਰੂਦ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਆਰਡੀਐਕਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਾਕਟ ਲਾਂਚਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿਕਸ ਆਈ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਖੜਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ।